ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم. ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم. ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها والمؤمنين والمؤمنات. اللهم نعوذ بك شيخنا الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا ليعم الهدى سبق العوالم بالوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعلم ذلك نورا سالا وراستدعي الأرض الشريفة مهدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلا على فلك السيادة سودنا. صلى عليه وسلم مولاه معانا والصحب ما نجم لنا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل برية مننا. هذا ورد الله مطمئن عونا على نظره مولد أحمدا حيث انعشر الله عند سماعه وتقلب الأسماء ضرا مضيلا. اعلم بأن الله قدر سابقا تقديره ومنزلا ويسرنا إذ قال جل لقدرة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صف هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أخرجت ولنا بالمولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لها هذا النور إذ خرت ملائكة المؤمن سجدا. ولسائر الأصنام منهم نقل حتى استقر بوالديه وأمنا. وحملناه من السفاء أصوله وعلوه شرفا أثينا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأولنا. قد آنا قليل استوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يسيل الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكما يلي رسوله مأواه دار النعيم كما وهو النبي محمد بن أبيه من كان عبد الله فكان سيدا. وبعبد مطلب له
التقطعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن العبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلاب بن الصدى وهو ابن مرة نجد تعليم الذي لنؤيهم نسب ابن غالب العيا ذاك ابن قير من أبوه مالك قد كان نصلا من آلام ومعمدا السيد من النظر عبر عصره من بالنظرات والجمال تفرعا هذا كنانة ابن حسين من فخار السماء وفاق الفرقدا وهو الولد الياس الذي بصلب يوسف النبي موحدا يعزى إلى عمر ومن لسانهم آمين من من رشدا وهو الولد من يمن لسان الابتداء هذا هو النسم والمتفق عليه ومن يخب من بعد خالد واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب المساب ما عبدا وهو الذي فرضنا لله حفظه كل مكلف قد وحبا أكرمني يسأل أخذ نوامي وحلال ما الوجود تغلنا
قد وفلنا وبل النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك منة ولو من أرض الشام صعيدا وأقام فيها عنده متوجعا شهرا سقيما صابرا متجندا وضريحه قد أشرقت أنواره من ساره على المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حال خلالة من أتانا مرشدا وتعرج مرجعه على الكون من نبعته وبدا الحضور مجددا وتنفست أنوار سوء الطلوع يسعدا ليل الظلام ممددا ولأمه بالطرق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حورهما ليكون تانيسا لها وتوددا فهناك قد جاء فأبرزت شمس الهدى خير الأنام صلى الله
ومن شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه العالم العلامة العارف بالله الشيخ حجي محمد زيني عبد الغني بن العارف بالله عبد الغني بن حجي عبد المناف بن محمد سمان بن حجي محمد سعد بن حجي عبد الله بن العالم العلامة المفتي الحاج محمد خالد بن العالم العلامة الحاج حسن الدين بن مولانا شيخ محمد أرشد Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada malam Arba bertepatan dengan 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, bersamaan dengan 11 Februari 1942 di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Karena pada waktu itu Jepang datang menjajah Banjarmasin, hingga orang-orang Banjar merasa tidak aman dengan kedatangan penjajah, dan mereka semua mencari perlindungan dan keselamatan. Maka abah beliau dengan mama beliau pun ikut menyelamatkan diri, pindah ke Tunggul Irang seberang. Karena diceritakan penjajah Jepang tidak berani masuk ke kampung itu, disebabkan ada seorang wali Allah yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu. Maka dilahirkanlah beliau di sana di malam hari Arba bertepatan 27 Muharram. Selama di Tunggul Irang, beliau tiada pernah menyusu dengan ibu beliau. Hanya beliau itu menghisap air liur wali Allah di kampung itu, yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman, selama 40 hari. Dan beliau tidak mau menyusu kepada ibu beliau di tengah orang banyak, karena tidak menginginkan aurat ibunya dilihat oleh orang lain.
kecuali ibu dan beliau yang ada, maka beliau mau menyusu kepada ibu beliau. Nama beliau selagi kecil adalah Qushairi. Dan dari kecilnya sudah dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa dan kesalahan. Pernah terjadi beliau diajak oleh teman beliau untuk menonton di bioskop di masa kecilnya. Namun pada ketika itu listrik padam dan film tidak bisa diputar. Dan beberapa hari kemudian setelah itu, bioskop yang dimasuki oleh beliau itu pun runtuh dan hancur. Allah memeliharakan kekasihnya daripada berbuat dosa dan salah. Sejak kecilnya beliau dibimbing oleh nenek beliau sendiri yang bernama Salbiyah, yang memelihara beliau dengan kasih dan sayang, yang menjaga dan memberikan ilmu tauhid dan akhlak kepada beliau. Dan juga memberikan pelajaran membaca Al-Quranul Karim. Dari karena itu, guru beliau yang pertama yang mengajarkan ilmu agama orang rumah sendiri, yaitu abah beliau dan nenek beliau sendiri. Sekalipun keadaan kehidupan orang tua beliau tidak seperti orang dalam keadaan kekurangan, mereka orang tua beliau tetap memperhatikan, meringankan beban guru yang mengajarkan anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau apabila ingin pergi mengaji Al-Quran selalu diberi sangok, yaitu sebotol kecil yang berisi minyak tanah, untuk diberikan kepada guru beliau yang mengajari Al-Quran, yaitu Muhammad Hasan Pasayangan. Di masa usia 7 tahun, beliau belajar ilmu agama. Selama 2 tahun berlalu, disambung masuk beliau ke madrasah Darussalam Martapura. Dan beliau tidak pernah sekolah SD walau 1 hari. Dan dalam usia kurang lebih 10 tahun, beliau diberi kelebihan dan anugerah oleh Allah Ta'ala, yaitu diberi kasyaf, melihat dan mendengar sesuatu yang jauh tanpa ada dinding dan penghalang.
Sewaktu beliau berjalan-jalan di hutan, maka rumputan memberi salam kepada beliau. Dan rumput tersebut menyebutkan kegunaan dirinya untuk dijadikan obat dan sebagainya. Begitu pula selain daripada rumput, batu-batuan, besi, semua tidak diperhatikan dan tidak diperdulikan oleh beliau. Karena beliau menganggap ini bukan tujuan, ini ujian. Tujuan beliau bukan itu. Pada malam Jumat, usia kurang lebih 10 tahun itu juga, beliau melihat dalam mimpi beliau sebuah kapal besar. Kapal itu turun daripada langit. Dan di muka kapal tersebut, di depan pintu masuknya itu ada berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih menjaga pintu kapal tersebut. Dan di kapal tersebut tertulis Safinatul Auliya, kapalnya para wali. Beliau hendak masuk ke dalam, tapi dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbang. Pada malam Jumat berikutnya beliau pun bermimpi sama dengan mimpi di malam Jumat yang pertama. Ingin masuk ke dalam kapal tersebut, beliau pun tidak diizinkan. Dan pada malam Jumat ketiga, beliau ingin masuk, maka diperkenankan beliau masuk ke dalam kapal tersebut. Dan di sana beliau melihat para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah puluhan tahun kemudian, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu dengan tidak disangka dan dikira. Orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau di Jawa adalah yang menyambut di dalam kapal di waktu di dalam mimpi. Dan usia kurang dari 14 tahun, yaitu beliau masih duduk di kelas sanawiyah, Allah membukakan hati dan dada beliau akan futuh ketika membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama, orang-orang saleh. Dan itu tampak terbukti ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alim Al-Fadil Al-Haj Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar, melewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin. Beliau selalu menunggu dan menunggu. Tiada lain hanya semata-mata hendak bersalaman dan ingin mencium tangan Tuan Guru Al-Alim Al-Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar. Di masa remaja itu pula beliau
pernah bermimpi bertemu dengan cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Kebesaran dan kemuliaan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari masa kecil itu sudah diketahui oleh ulama-ulama. Bahkan bukan hanya di Martapura, di Jawa pun sudah mengetahui akan kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Meskipun mereka belum pernah ke Banjar, begitu pula beliau belum pernah ke Jawa bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan beliau sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau kecil, di mana pengarang kitab ini pernah mendengar dari mereka berucap bahwa di Banjar, di Martapura akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak. Sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira, namun kenyataan baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang Allah tugaskan untuk menyampaikan, datanglah seorang wali Allah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita, ada seseorang yang berkunjung ke rumah ulama tersebut, yang ada di situ walinya Allah yang datang dari Jawa. Dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Nah, di antara tamu adalah almarhum Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di dalam majlis itulah wali Allah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan wali Allah itu, beliau menyuruh bersalaman dulu dengan Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sambil wali Allah itu berkata, bersalaman kamu dengan Guru Zaini dahulu. Ia adalah kutub cilik. Dia adalah kutub kecil. Maka dari itu baru diketahui siapa gerangan orang yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti puluhan tahun. Al-Alim Al-Allamah, beliau adalah seorang ulama, seorang zuriat daripada orang yang hebat,
seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang punya kelebihan-kelebihan yang sangat amat luar biasa dari masa kecil beliau sampai kepada meninggalnya beliau. Namun di antara kelebihan yang beliau miliki adalah selalu rendah hati, selalu tawadhu, selalu menyembunyikan kelebihan-kelebihan itu, hingga orang yang dekat dengan beliau sekalipun belum tentu bisa melihat kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Ketawaduan dan rendah hati yang beliau miliki itulah yang membuat beliau menjadi bertambah pangkat dan kedudukan beliau di hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat manakib almarhum guru, kita semua mendapat madad, curahan rahmat dan syafaat daripada beliau. Dan dengan kita niat memperingati Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dan arahan menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan setidak-tidaknya mendapat keampunan dari Allah, karena banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan walaupun di dalam ibadah dan kebaikan. Dan mudah-mudahan keluasan pangkat yang beliau miliki mampu memberikan syafaat kepada kita semua, hingga kita semua di bawah naungan daripada naungan beliau, di bawah syafaat daripada syafaat beliau. Dan mudah-mudahan kita semua benar-benar dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga istri